آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جو فیڈرل منسٹر بنا وہ بھی ضیاء الحق کی کہنے پر بنا. وہی ایک ہی بات ہے نا. ہاں منسٹر اسٹیٹ تھا، منسٹر ہی تھا نا، لیکن اس نے کہا کہ آپ ایک اسٹیٹس آگے لا کے بے شک دے دیں استعفیٰ. یہ بات ہاشمی صاحب، اب آپ کی جو ادھر ہمیں جو دستیابی ہے آپ کی، بڑے ہی تاریخی حقائق ہیں جو ہم نے پڑھا سمجھا، اس پہ بھی بڑی ایک طویل چیزیں دماغ میں چل رہی ہیں سر. 2 چیزیں سر میرے دماغ میں آ رہی ہیں سر. آپ نے مصطفیٰ کھر کے خلاف 2 لڑکیوں کے اغوا پہ بھی بڑا احتجاج کیا تھا. ایک تو یہ بتائیے گا وہ کیا معاملہ تھا، وہ کیا مصطفیٰ کھر نے کیا کیا تھا، 2 لڑکیوں کو کیوں اغوا کر لیا تھا؟ دیکھیں، مصطفیٰ کھر جو ہے وہ اس کی اپنی ایک ریپوٹیشن تھی. اچھا. ہوا یہ تھا کہ سمن آباد سے 2 لڑکیاں پٹھان لڑکوں نے ایچ سن کے پڑھنے والے تھے، اور اب تو کھل کے بات آئی ہے ان میں ایک پرویز خٹک کا کزن بھی تھا. اچھا. تو وہ یہ ایچ سن سے ایک دوسرے کے ساتھ جاننے والے تھے. مصطفیٰ کھر بھی ایچ سن سے 2-4 سال اس کے لگے، پھر بھاگ گیا وہاں سے بھی. وہ یہ ان پڑھ آدمی تھا. وہ دوست سے انہوں نے ان کے گھر میں کہا کہ ہمیں یہ رشتے چاہیے. انہوں نے کہا جی یتیم بچیاں تھیں، سید بچیاں تھیں، تو انہوں نے ان کو اٹھا لیا. اچھا. تو اس کے اوپر وہ بیچارے سمن آباد کے رہنے والے انہوں نے موومنٹ چلائی. اچھا. اور پھر ہم تو ان کے خلاف کوئی موقع ملے ہم نے پھر اس کو آ کے گورنر ہاؤس کا گھراؤ کر لیا. گورنر ہاؤس کے دروازے توڑے. اچھا. جی ہاں، اندر چلے گئے. بھٹو صاحب اور اس کے بعد ان کے ساتھ تھا ایک لارڈ ہیوم، وہ وزیر خارجہ تھا برطانیہ کا. وہ ایک بگی میں سیر کر رہے تھے. ہم نے جا کے بھٹو کا گھراؤ کر لیا. اچھا. اب اس وقت وہ تو بلا تھا تو اس کی تو زندگی اور موت ہم نے اپنے ہاتھوں میں لی ہوئی تھی. تو اس نے کہا یار جاوید جانتا تھا مجھے. اچھا. اس نے کہا دیکھو یہ مہمان آیا ہوا ہے، اتنا اس کا تو خیال رکھیں. میں نے کہا جی مصطفیٰ کھر نے اس کا خیال رکھا ہے؟ آپ نے اس گھر کی عزت رہنے نہیں دی گورنر ہاؤس کی. تو خیر وہ تو اس نے پھر کہا کہ لڑکیاں میں ذمہ داری دیتا ہوں اور وہ گھر تک پہنچا بھی دیں گے. تو اب اس میں کیا کہوں مصطفیٰ کھر. آپ نے بڑا اچھا کام کیا. میں تو تاریخی سر آپ نے یہ بھٹو صاحب کا راستہ نہیں روکا. میں آپ کے بارے میں تفصیل پڑھا تھا تو آپ نے جب بنگلہ دیش بن گیا تو آپ نے بنگلہ دیش نامنظور تحریک چلائی، اور ایک واقعہ ایسا بھی ہے کہ آپ نے شاہ فیصل کا راستہ بھی روکا، سعودی عرب کے بادشاہ. وہ کیا تھا سر؟ وہ تھوڑا بتائیں. وہ یہی تھا جب وہ اس کے ساتھ پیچھے تھا مجیب الرحمان شیخ. اچھا. ان کا جھنڈا لگا ہوا تھا بنگلہ دیش کا. ہمیں روابط ہمارے تھے جو مشرقی پاکستان کے ہمارے لوگ جنہوں نے قربانی دی مر رہے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی اس کو آگے لے جائیں، ابھی منظور نہ ہونے دیں. تو کچھ شرائط ہماری بھی ہیں. تو انہوں نے ہمیں کہا، جب انہیں رابطہ ہوا میں کیا جماعت اسلامی والوں کو، میں تو چونکہ جمعیت میں بھی نہیں تھا، تو میں نے کہا کہ جناب آپ نے ہمیں کہا، ہم نے بنگلہ دیش نامنظور تحریک پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں چلائی. ہم نے بھٹو کے 3 جلسے الٹ کے رکھ دیے. اچھا. جس میں ابھی بھی اس کی تقریر آتی ہے وہ بلکہ میں گالیاں دے رہا تھا ان لوگ کے پٹھوں
तुम कहते हो नामंजूर तो मैं भी कहता हूँ नामंजूर, बस अच्छा वो जो वो कहते हैं अल्लू के नामंजूर, तो अच्छा 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 अच्छा, वो कहता है लानत भेजो, हाँ। लानत भेजो, हाँ, भाड़ में जाए, हाँ, भाड़ में जाए। मैं भी कहता हूँ नामंजूर। हाँ वो आप थे। मैं तो हेड था, अच्छा वो तहरीक के अब, अच्छा वो अच्छा कराची के अंदर था, अच्छा वो कराची के अंदर था, गार्डन का वहाँ पे लियाकत बाग में वो जलसा कर रहा था। अब शेख रशीद बेचारा कहता है कि मैं, वो हमारे नौजवानों ने उलट के रख दिया। आप कहते हैं वो जो शेख रशीद ने उल्टा था नहीं कि नहीं, वो थे ही नहीं, ये उस जलसे में नहीं थे। आप कहते हैं शेख रशीद ने झूठ बोल रहा है कि गार्डन गार्डन कॉलेज के उसने वो जलसा उल्टाया सारी पिंडी का? दुनिया जानती है कि पूरा पिंडी अभी तक जानता है। छोड़ दे यार, अब उस बेचारे के क्या उसका, नहीं 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 सर, तारीख दुरुस्त कर रहे हैं और कोई मामला नहीं। आप कहते हैं कि वो शेख रशीद साहब जो दावा करते हैं कि उन्होंने वो भुट्टो का जलसा पिंडी में उलट दिया लियाकत बाग में, वो आप कहते हैं वो वहां पे मौजूद ही नहीं थे, वो झूठ मौजूद ही बोल रहे नहीं हैं? था, बल्कि जाके रोका इसने रात को कि भाई उनकी वो तंजीम बन गई है, वो आपके लड़कों को मारेंगे टिका के, जलसे को ना छेड़ना। अच्छा डराया। तो वो उन्होंने तो आए हुए थे, तो वो उन्होंने उलट दिया। जब उल्टा तो मरी रोड तो कहा गया जुलूस, वहाँ ये होटल के अंदर बैठा था शेख रशीद। जब आगे फारिग भी हो गए, भुट्टो चल वापस भी जा चुका था, तो उसके अंदर ये भी शामिल हो गया जुलूस के अंदर। अच्छा आपने कहा नहीं, आपने नहीं कहा कि यार आप तो थे ही नहीं, आप क्या दावा कर रहे हैं? मैं वो तो पूरा पिंडी के लोग जहाँ भी जिंदा है ना, सारे मौजूद अच्छा हैं। आप कह रहे हैं कौन कितनी दफा हम कहें भी सही, वो फिर झूठ बोलता है, तो कौन रोकेगा उसे। अच्छा सर थोड़ा सा अभी आपके ही सफर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। नवाज शरीफ के साथ आपका ताल्लुक कैसा रहा सर? देखिए नवाज शरीफ साहब जो है, मैं लाहौर की सियासत कर रहा था, ये सारे वाक़यात जो आप गिन रहे हैं, 70 का 77 का 78 77 तक, नवाज शरीफ का लाहौर की सियासत में कहीं नामो निशानी नहीं। डेफिनेटली नहीं था। तो वो फिर उनके अंदर मामलात कैसे चले कि मुझे एक दिन कहा, अपना वो थे, अभी मेरे नाम जहन से निकल गया, उन्होंने कहा जी वो दो नौजवान आपसे मिलना चाहते हैं। ये तकरीबन अभी भुट्टो की गवर्नमेंट जाने वाली थी। आप बात करें 77 में नवाज शरीफ आपको मिलने आए? जी हाँ, वो उन्होंने कहा कि वो मिलना चाहते हैं। मैंने कहा जी आप हुक्म करें। तो वो ये दो भाई आए। कौन कौन आया? मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ। ठीक है। अच्छा मैं नहीं जानता था, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने जान दो। किसने कहा सर? मेरे जहन से अभी नाम निकल गया है। वो हमारे पूरे इसके रिहेबिलिटेशन कमिश्नर थे पहले पाकिस्तान के, उनका मैं एहतराम करता था। उन्होंने कहा, वो मजीद निज़ामी साहब के भी बड़े करीबी दोस्त थे। ठीक। तो मैं मजीद निज़ामी साहब ने भी कहा कि आप मिल लें। मैं कहा जी मिल लेता हूँ। वो ये आए फिर, तो उन्होंने कहा कि भाई तुसी इन्होंने जान दो। मैं कि मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा कि वो इन्हों का इतफाक फैक्ट्री भी है, फाउंड्री भी है। मैं क्या, वो तो हम जिम्मेदार हैं, हमारे इनका जो इतफाक है इंजन बड़ा कामयाब है, तो वो तो मैं जानता हूँ। उनका ये उसी फैमिली से है।